Sudah kuperingati kamu jangan ikut campur. Wa ulqiyas sahratu sajidin. Wa ulqiyas sahratu sajidin. Kamu targetku, tapi kamu kurang ajar. Sudah kuperingati kamu jangan ikut campur. Allahu la ilaha illa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa huwal 'aliyyul 'azim. Kakinya kita lurusin aja. Punten teteh di sana ya. Susah ya? Ya, saya di sini. Enggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Campur rasanya. Sini lihat lagi. Ajar banyak orang ganggu saya. Apa urusan sama namanya ini? Burina. Apa urusannya sama Burina? Harus keluar dari sana. Hah? Lina. Wah. Keluar sana kasihan. Ush. Sudah punya suami belum? Oh. Tak kira kakak kandung. Ini saya adiknya, sudah saya bilang. Kamu
Kamu ikut campur terus. Kan itu sudah punya suaminya kok. Kan punya suaminya. Bilang, ini punyaku. Ini istriku punyaku. Diam! Oh, apa tujuannya? Bikin kisruh aja. Urusan orang-orang di sini semua. Apa urusannya orang-orang di sini semua? الذي لا يجاوزه البر ولا فاجر من شر ما خلق ومن شر ما يحسن ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق وطارق يطرق بخير. أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامة التي لا يجاوزها البر من شر ما خلق وضرب ومن شر ما ينزل من السماء من شر فتن الليل ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء عظيم وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزها البر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر ربي أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. Awas. Dua anak dan dia. Hah? Dia juga sama. Adiknya? Kamu targetku, tapi kakaknya kurang ajar. Awas, sana. Ibu kendaliin diri. Kulina. Ayo. Istighfar. Kerasak. Iya, ini diganggunya di situ. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون 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 كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون 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 يغلي في البطون يغلي في البطون يغلي في البطون يغلي في البطون
كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 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 وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 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 ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا
فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Kamu lewat bawah kan? Nah, ngaku nggak? Ngaku nggak? Sudah tahu loh kamu di mana tempat sembunyinya. Mas kamu nggak mau keluar, awas ntar. Sudah aku bilang, manusia ini sudah aku. Lah ngomong apa lah? Nggak percaya saya. Itu tuh suaminya tuh teh? Iya, itu suaminya. Yang itu? Itu anaknya. Anaknya ibu? Iya, anaknya. Oh. A-nya Rukyah tante. Nah, sekalian belajar ya. Ini anak soleh kan. Kelas berapa? Udah baru lulus kuliah. Oh, lulus kuliah? Ini masih SMA. Di Rukyah tantenya. Nah, baca ayat kursi. Ada sangkut pautnya kan. Itu di Rukyah tuh sama putra. Yuk, bacain. Nah, Fatihah. Bacain Fatihah yang banyak. Ganggu saya. Diam. Kasihan lu, kasihan ibunya. Tulina kasihan. Ngapa diganggu mulu? Oh, nantang lagi. Napok lagi sekali tak bakar. Lepas saya Pak, lepas. Mau bisa anteng nggak? Saya tahu kamu orang soleh. Jangan ganggu urusan saya. Ya urusan saya lah. Kamu ganggu manusia kok. Saya disuruh Tuhan saya. Ah, bodoh amat. Dobol. Pembohong. Ya, bacain. Tiupin ke lantainya. Gara-gara ini, saya gagal mengurus. Alah. Nggak percaya saya. Oh, berani lagi sekali lagi. Mundur. Mau coba, Pak? Tak bakar betul kamu loh. Sampai tuan-tuanmu tak bakar. Oh, mau nyoba? Oke. Mundur. Punten ya. Ini di sini dia. Istighfar, Bu. Istighfar. Bu Lina. Nah, yang lemes. Dahsyat ya. Kalau di rumah kayak gini. Mana muntah. Kresek. Istighfar, ambil istighfar dalam hati, Bu. Maaf. Bismillah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما إنا فتحنا لك فتحا مبينا
Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ibu minum madu ya. Rasa lepas ya? Bingung ya? Aja minum mana? Ibu selama ini di mana? Bismillah. Ayo, Itu madu biasa kok. Manis kok. Astagfirullah. Ya Allah. Iya Ibu. Bismillah, kita usahakan. Ibu rahimnya suka bermasalah nak? Rahimnya Ibu? Dikuret? Oh. Enggak dikuret. Ya, Itu mah cuma lahiran sesar biasa aja. Oh. Dua kali Sesar. Oh gitu ya. di ini juga apa Operasi buntu pernah dulu. Oh iya pantas betul. Mungkin lagi. Satu kali lagi. kalau ini mah Baru enggak kali di mana? apa ini. Ibu terakhir pertama. Ini anak pertamanya. Umur berapa sekarang? Waduh. Yang terakhir masih kecil. Yang terakhir masih SD. 8 tahun. Berapa bersaudara? 3. Tutup dulu. Jahat betul ya. Saya udah berobat ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit sampai terakhir kemarin ke spesialis saraf. Alhamdulillah sih katanya nggak ada apa. Cek darah sudah. Iya dia lab semua. Ginjal aman. Urat segala macam. Kalau Asam urat aman. asam urat aman, kolesterol aman, rematik aman. Liver. Kalau liver nggak tahu belum selesai, cuman untuk yang disuruh sama dokter hasilnya bagus semua alhamdulillah. Semua aman ya. Pokoknya Sampai intinya diagnosa yang dari dokter yang pernah di Karena sampai yang kunjungi terakhir normal. spesialis saraf, kita ke spesialis saraf 3 kali. Dari sana malah katanya hasil labnya kan waktu itu gejala radang sendi autoimun, tapi hasilnya negatif. Oh. Negatif juga. Malah Dokternya juga bingung ini. bilang Untuk katanya gejalanya mengarah ke sana, tapi hasil pemeriksaan itunya, penunjangnya nggak mengarah ke sana. Sampai bolak-balik si dokternya, Bu ini saya tuh masih bingung. paling katanya saya disuruh Kenapa gitu? coba konsultasi ke ini aja, ke dokter yang di Bandung aja. Tapi dari sana saya keburu males, terus malah dari sana awal Desember tanggal 4 saya baru ikut ini ke Arsada gitu. Pulang dari Arsada tuh kan kita rukyah hari Rabu. Kamis, Jumat saya langsung ngedrop parah, langsung dirawat hampir seminggu. Tapi nggak ada salahnya nanti coba ke Hasan Sadikin di Bandung. Barangkali nanti setelah dirukyah ketahuan penyakitnya apa. Sehingga pengobatannya jauh lebih holistik kan. Nggak hanya dari sisi rukyah tapi medis juga. Barangkali Iya. yang kemarin kurang canggih alatnya bagaimana kan, kalau misal di Bandung barangkali nanti bisa ketahuan itu ya, lebih lengkap itu ya. Cuman Coba saya lihat tangannya. Pak Ustadz kemarin selama saya sakit kan sakit awal tuh saya tuh 2 minggu ya waktu awal Desember itu selama sakit itu saya, ya Allah Pak Ustadz capeknya, jadi selama 2 minggu sakit setiap malam itu saya tuh perasaan tuh cemas, kayak ketakutan, kayak nggak nyaman. Malah gini Pak Ustadz, selama sakit saya tuh mimpi yang aneh banget, yang bikin saya ketakutan. Mimpi ular hitam, mimpi gulungan ular kecil-kecil kayak bola, sampai saya mimpi dikejar-kejar air tsunami setinggi gunung. Wah udah capek banget. Terakhir sampai saya mimpi keluar dari rumah gang, tapi pas keluar gang rumah saya tuh kayak jadi gapura gapura gede, tapi kayak bentuk-bentuk kayak zaman dulu tuh banyak sesajen gitu loh. Saya sampai dalam mimpi tuh saya mimpi gini, ini mimpi apa ya? Keluar tuh kayak banyak orang-orang lagi nyiapin kayak bawa keranda gitu loh. Terus sambil bilang gini, saya kan nanya gitu, siapa yang meninggal? Yang meninggal katanya Lina. Saya apa saya meninggal? Sampai sakit itu, ya Allah, sama sakit Pak Ustadz, saya itu ngerasa kayak capek mau pulang tapi susah gitu loh. Kayak lagi di jalan mana gitu, mau pulang tuh cari-cari jalan pulang.
banyak semak belukar gitu, seringnya banget kayak mimpi kayak gitu Ya. Pak Ustadz. Itu udah nyasar ke dimensi mereka. Tapi ada sudut pandang dari psikologi untuk bisa menakwilkan mimpi ibu itu. Demikian juga kalau kita cocokkan di tafsir mimpinya Ibnu Sirin, mimpi ular, mimpi keranda, mimpi tsunami, itu semua sebenarnya menggambarkan atau menguatkan hasil diagnosa dari tangan. Di mana sebenarnya setan ini akhirnya menguasai ibu karena dari kecil luka batinnya udah parah banget, dalam banget tuh. Dulu waktu kecil siapa yang ngasuh? Nenek sih. Hmm. Saya selalu- Orang tua? Ada. Tapi Cuman- dititipkan ke nenek? Enggak Iya. sih, cuma jadi kan karena itu dari kecil emang saya waktu dari semenjak SD kelas apa ya? Kelas 4 ikut bareng sama nenek. Kalau ibu sih tinggal bareng cuman beda desa. Pas waktu SMP pernah bareng lagi tapi kan waktu itu bapak kerjanya di luar kota. Jadi pulang paling berapa sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu. Jadi saya banyak sering bareng waktu itu sama nenek. Ini diasuh nenek. Tapi Ya intinya fatherless. lebih ke situ ya memang. Tapi ya selama kecil itu, tapi karena mungkin nenek lebih dekat sama dekatnya saya, cucu yang paling dekat, jadi nenek itu kayaknya overprotective sama saya. Iya. Lalu Masya Allah. Kayak pernah dikasih Iya. amalan juga. Kan saya juga gitu. pernah ditanya waktu itu sama yang waktu ruqyah di Ciamis itu ya, yang KRS. Ibu waktu kata dari mereka tuh mungkin ini jin nasab, tapi walau alam saya nggak tahu. Cuma katanya ibu pernah punya amalan nggak? Kalau itu saya paling dulu iya, nenek saya pernah ngasih amalan-amalan. Cuman dia bilangnya almarhum ini buat jaga-jaga diri aja. Kamu perempuan katanya. Kalau bapak kan ya istilahnya mah buat protektif diri aja. Sebenarnya saya mau nanya, apa asam lambung ibu juga sering naik? Asam lambung ya kadang-kadang tapi nggak terlalu sering banget. Nyeri ulu hati. Paling sering ini nyeri ulang. Iya, itu dia masalahnya itu. Ini jadi mungkin ya, ini dari saya nanti perlu dikuatkan sama dokter ya, yang spesialis. Kemungkinan besar ini GERD anxiety, dan ada psikosomatis. Tapi ya itu kan bahasa medis, ya, dan perlu dikuatkan dengan diagnosa dari dokter. Kalau dari sudut pandang saya selaku peruqyah, ya memang ada jinnya, memang ada setan yang ganggu. Tapi setan nggak tiba-tiba muncul gitu aja terus ganggu ibu, mendominasi pikiran sampai sengamuk-ngamuknya ya kayak waktu sama komunitas Ruqyah Syariah di Ciamis itu kan mau sampai kabur. Itu nggak mungkin Bu, setan langsung tiba-tiba muncul, merasuk, menguasai 100%. Pasti ada yang namanya bibit-bibit. Nah, bibit-bibit itu yang mesti kita cabuti akarnya. Pertama jalin komunikasi atau perbaiki komunikasi sama orang tua. Kedua, komunikasi sama suami. Karena pasti ketika pernah mengalami fatherless, yang dituntut untuk menutup celah dari kebocoran tangki kasih sayang itu ya suami. Gitu. Jadi sama suami healing bareng kayak romantisan walaupun putranya udah besar enggak masalah, pacaran sepanjang hidup. Itu yang paling penting. Yang ketiga, jaga pola makan, pola gerak, pola nafas. Itu penting banget tuh. Pola makan, pola gerak dengan olahraga tiap hari. Walau ibu cuma jalan-jalan 30 menit aja, itu sudah cukup. Ya, jalan cepat. Sama pola nafas. Pola nafas yang terbaik diaturnya dengan baca Quran sesuai hukum tajwidnya. Tapi ini Pak Ustadz, kan tiap hari saya usahain saya selalu baca Yasin sama wirid dan Ruqyah Mandiri juga. Cuman ada kalanya pas kalau lagi saya baca Yasin itu mendadak banget ngantuk, ya Allah ngantuk banget. Terus ada kalanya kemarin jam malam Jumat. Jadi selalu gini nih, selalu aja sering terjadi ini nih, di setiap sendi-sendi itu sakit. Iya. Tapi kalau udah beres ngaji, alhamdulillah sembuh lagi. Saya sampai heran sendiri kenapa gitu. Kenapa yo? Istri kurang tuh makanya sampai saya pikir gini, apa mesti saya nggak mesti ngaji? Tapi kan walau alam juga, saya terusin untuk tetap ibadah. Gitu. Memang itu ulah setannya. Ya tapi kadang saya suka sampai sekarang aja kalau saya sholat itu nggak bisa sujud dengan sempurna karena Ibu belajar tenang dulu. Dalam kondisi ibu yang sekarang masih sedang merasakan gangguan-gangguan kayak gini, adanya kecemasan berlebih, ya itu wajar. Tapi jangan kita biarkan terus. Harus ada yang namanya pendampingan dari suami, dari putranya, Masya Allah. Ya, diingatkan, ayo mah, istighfar, tenang, nggak apa-apa. Sakitnya itu jihadnya mama, bilang gitu. Jihadnya ibu. Nanti lama-lama sakit itu pasti hilang.
Dan perlu dikoreksi juga nanti apakah bacaan Qur'annya itu sesuai standar hukum tajwid atau enggak. Karena itu penting. Buat apa? Olah nafas itu. Kalau misal masih belum bisa, masih tahap belajar, nanti pakai nafas diafragma 5 tarik, 5 buang. Ya, halo. Fokus. 5 tarik, 5 buang. Aduh, sakit lagi tangan saya. Astagfirullahaladzim. Coba lihat lidahnya. Ibu. Aduh. Jadi ibu mudah sekali reaksi dan diganggu jin karena memang kepanikannya belum terkontrol. Nanti kita pakai probiotik sementara waktu. Sampai mungkin 3 bulan ke depan kita sarankan untuk minum probiotik, madu probiotik. Sama perbaiki dulu supaya asam lambungnya ini tidak bergejolak. Ya sebenarnya inti utama ada di pikiran, Bu. Ya. Yakin enggak kalau setan itu lemah? Yakin. Yakin kan? Ya jadi hakikatnya kalau setan itu lemah, harusnya nggak bisa menguasai ibu. Kalau sampai bisa, berarti ibu yang harus kita kuatkan. Makanya saya nggak mau ngomong sama jinnya, nggak ada faedah. Yang sakit kan ibu, bukan jinnya. Ya kan? Biar jinnya udah kita suruh dia itu keluar nanti. Ya, jadi nanti ibu ibaratnya mau keliling nih, ke perukiah manapun, ke kiai atau ke ajengan manapun, ketika dari pikiran ibu sendiri masih belum terkontrol, nanti balik-balik terus itu. Karena mereka masih lihat, oh gelombangnya Bu Lina masih belum terstruktur nih kesadarannya. Masukin lagi ya. Masukin. Dan itu berawal dari bawah, setelah naik ke atas. Makanya itu biasanya sensasinya persis seperti ada yang angin masuk nusuk tuh ke atas. Ngek gitu. Dan tadi kan kerasa di sini ya. Ya bisa dari 2 arah, pinggang atau dari depan dari perut. Kalau pas lagi saya sholat, kadang-kala suka ada berasa panas dari punggung ke sini. Ya. Itu asam lambungnya, Bu. Kayak apa? Kayak Nyeri. Bukan, kayak ada apa sih? Kayak kena panas api gitu loh. Kalau pas kalau ada sesuatu saya seperti mau hilang ingatan, kayak kena api sepintas gitu. Iya, itu sensasi dari asam lambung. Jadi asam lambung ketika naik itu kadang bikin sesak, bikin tenggorokan kering, nyangkut nih kayak pancingan. Kemudian nyeri di belikat dan nyeri di sini, di boyok. Nah itu makanya nggak usah terlalu panik dan jangan berpikiran ini sihir yang diperbaharui terus. Jangan, nanti itu yang menambah kepanikan ibu terus-menerus muncul. Ya, soalnya kalau tadi saya lihat dari reaksinya, hentakan pukulan-pukulannya, itu sebenarnya kekecewaan ibu yang sudah lama dan terakumulasi, numpuk jadi satu. Entah kecewa sama siapa. Dan itu belajar jujur. Jujur kepada diri sendiri maupun jujur pada orang yang memang ibu pengen menyelesaikan masalah dengan orang itu. Sampaikan aja nggak masalah. Dan kemudian rilis, maafin, udah. Nggak usah berlarut-larut. Misal nggak bisa ketemu nih, orangnya jauh, apa udah meninggal, apa misalnya ibu takut sakit hati lagi, cukup hadirin wajahnya, bersaksi di hadapan Allah, aku udah maafin orang itu ya Allah. Aku udah maafin, udah nggak ada masalah lagi. Hadirkan perasaan itu yang bikin ibu sakit hati, kemudian ya Allah, hamba mohon pertolongan dari sisi engkau, karena hati ini engkau yang memiliki, bukan aku. Tolong hilangkan rasa sakit hati ini, kecewa ini, kesedihan ini, penyesalan ini. Minta sama Allah. Terus-menerus seperti itu terapinya. Bukan hanya formalitas baca Yasin, baca wirid, itu bagus. Tapi ketika hanya sekedar dibaca tanpa tahu maknanya, ya kurang berarti, kurang efektif. Itu bagus, tetap bagus, tapi kurang efektif. Kan ibu dalam kondisi yang lagi sakit. Ya. Jadi itu, kalau saran saya, mulai dilatih. Dan memang harus, ibu butuh support system. Orang yang bisa memahami ibu 100%. Tempat bersandar. Tempat bersandar, tempat curhat, tempat menumpahkan unek-unek, ya. Tempat nangis bombay bersama-sama. Sama siapa? Sama suami boleh, sama anak boleh. Atau sama adiknya, atau sama teman sepengajian yang bisa
menjaga privasi ibu. Ya, kalau misal itu terlalu privasi ya omongkan ke orang. Cari teman yang nggak ember itu aja. Ini bisa dipahami ya petanya ya. Saya kepengen ibu sembuh total. Demi Allah, pengen banget. Semua pasien-pasien, semua orang-orang yang pernah kami tangani, kalau dapat berita sembuh, wah itu bahagia di atas bahagia. Nah, enak saya mau bunuh sihir biar ibu ketergantungan sama saya. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Itu self healing itu penting. Karena Quran yang mengajarkannya itu untuk self healing. Yuk, sekarang kita mulai untuk psikoterapinya. Sini, ibu duduk sini. A-nya di sana semua. Ibu jawab jujur apa yang saya tanyakan ya. Apa adanya aja. Ibu punya kecewa sama siapa? Yang dalam banget, dari kecil. Kalau untuk kecewa dari kecil sih enggak. Cuman kan dari kecil emang saya dibesarkan dari almarhum nenek. Karena kan waktu itu mama kan ikut sama bapak tinggal di kota. Terus sudah itu juga mama pindah di lain desa. Ya kadang-kadang ketemu ya segitu aja sih. Ya karena mungkin dari kecil saya udah terbiasa ya istilahnya nggak terlalu tergantung sama orang tua juga. Cuman ya mulai beranjak besar gitu karena mungkin faktor psikologis nenek itu almarhum itu, jadi saya tuh kemana-mana selalu dibareng terus gitu loh. Dia mah? Dibarengin terus. Oh ya. Karena mungkin faktor sayangnya yang besar gitu ya. Jadi kayak saya bukan ngerasa dikekang, saya malah bersyukur gitu loh. Nenek kayaknya kayak di antara cucu yang lain saya yang paling dideketin banget gitu loh. Nah, sampai SMA juga tetap tinggal di nenek. Pas mulai saya melanjut kuliah, saya kan pindah ke kota, di sana tinggal sama tante saya. Kalau hubungan dengan orang tua sih alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu ya, biasa-biasa aja, karena dari semenjak kecil sih emang saya udah terbiasa, jadi kesana kemari nggak terlalu manja bareng. Iya. Nah, ya cuman ya seperti itu aja. Nah mulai awalnya itu pas rupanya saya tinggal waktu itu saya pernah tinggal bareng sama tante saya. Ya mungkin tante saya kan single kan ya, jadi protektif juga sama saya gitu loh, protektif. Saya tahu sih protektif karena mungkin ya karena dia single parent, tinggal di kota dia sendiri, usaha sendiri. Jadi saya kan ngerasa ya udah mungkin kadang-kala kan agak keras, tapi saya juga ngerti sih dia tujuannya baik juga gitu loh. Nah, tapi Bu ngerasa terganggu nggak dengan? Ya mungkin jujur aja, iya sebenarnya nggak terganggu banget, cuman karena waktu itu saya karena masih usia remaja. Kadang nggak boleh gini, nggak boleh itu. Ya kadang ada kesulitan juga, tapi saya pikir ya mungkin namanya juga karena dia ibaratnya saya tinggal di rumahnya, jadi mungkin dia merasa tanggung jawab ngurus saya juga. Orang bapak saya kan tinggal di Bandung juga kan kerja, ada kalanya seminggu sekali nengokin juga gitu, nengokin bareng ke tempat tinggal tante saya juga. Waktu kakek buyut meninggal, saya kan bareng sama tante gitu pulang. Ya dari situ itu yang mulai awal saya istilahnya kerasukan. Orang bilang sih 3 hari, tapi saya merasa cuma sehari itu aja. Dari situ ya orang-orang lingkungan sekitar keluarga bantu dicariin istilahnya orang-orang biar bisa disadarin gitu loh. Biasanya bisa normal lagi. Tapi walau alam saya nggak tahu. Tapi dari sana itu gejalanya itu terus berulang. Sampai saya ke Bandung lagi, mulai lagi kuliah, kadang-kala nggak tahu gimana, kalau udah mulai berasa berat langsung reaksi. Oke. Dari sana kata tante dibantuin cariin yang orang yang bisa, katanya tadi pernah saya bilang juga Pak Ustadz, dikasih air doa. Terus katanya bajunya dilemparin dibuang ke sungai kayak gitu. Oke. Waktu pertama kali Ibu kesurupan itu dalam kondisi yang lagi kesel nggak? Misal Ibu lagi punya hobi apa gitu, ekstrakurikuler sama temennya, enggak sih, terus cuman dilarang gitu? Enggak, cuma waktu itu saya badan tuh lagi gak enak badan, terus dalam posisi lagi datang bulan. Hanya itu tuh saya jatuh di kamar mandi belakang aja, gitu aja langsung. Okay. Cuman kalau pas reaksi nggak lama sih, paling sehari. Udah itu juga biasanya paling lemes sama capek aja, nggak ada lagi, nggak ada berkelanjutan. Cuman ya setelahnya ini aja, yang terakhir ini aja yang saya ngerasa sakit saya ini bener-bener nguras energi kayak gitu. Ibu sadar atau enggak sadar sebenarnya sudah mengungkapkan
sisi yang paling memberatkan di alam bawah sadar ibu, yaitu keterkekangan. Ibu mau protes nggak bisa, nggak ada teman, nggak ada wadah untuk bisa protes, nggak ada wadah untuk menyalurkan emosi. Itu sebenarnya masalah utamanya. Walaupun secara lisan ibu mengatakan enggak, tapi ada bahasa-bahasa spontan tadi yang sebenarnya itu bahasa alam bawah sadar yang menunjukkan ya ini masalahnya yang jadikan setan itu masuk. Menjadikan setan akhirnya ketika ibu waktu datang bulan gak enak badan, dia sudah mulai ngintainya itu lama sekali. Nah, pas ibu ngedrop, datang bulan lagi kan, terus sakit waktu itu kan gak enak badan, ya di situ dia mulai kena di sini. Ya kan? Iya, Pak Ustadz. Yang saya rasa juga gitu selama kurun waktu ini. Tapi sorry, jangan bahas setan dulu ya. Iya. Kami mau fokusnya ke masalah psikologis ibu dulu. Karena setan ya kita mengakui memang ada. Iya. Nah, itu ya. Saya nggak mendustakan ibu ini gangguan histeris atau apa, dan memang setan. Saya peruqyah ya. Dalam hal ini kan saya memposisikan diri ke banyak hal nih, termasuk ruqyah itu sendiri. Memang betul ini gangguan setan, gangguan jin. Kalau dari nasab besar kemungkinan ada, memang ya. Tapi kenapa kok di antara cucu-cucu nenek yang lain cuma ibu? Selain faktor metafisik, berarti kan ada faktor psikologis yang membuat mereka itu bisa mengendus energi yang tidak baik dari faktor jiwa, kesadaran ibu saat itu yang masih remaja. Sekarang tentunya ibu bisa memandang itu sebagai sesuatu yang baik karena ibu sudah jadi seorang ibu. Umur sekarang 46. Ini masih 30. 46? Iya, Pak Ustadz. Jelas ibu di umur 46 ini sudah dewasa. Iya. Nah, kita pakai kacamata, pakai baju ibu yang dulu. Maksudnya pakai kesadaran ibu di masa remaja. Ya kan? Iya. Jadi ibu rela ya. Tante tentu itu sayang banget. Dan ibu sudah mendapatkan itu. Nenek ya saking sayangnya. Karena ibu sekarang sudah menjadi seorang ibu. Bisa memaklumi apa yang dulu beliau-beliau itu lakukan ke ibu. Pengen anak itu yang terbaik. Terjaga dari yang namanya fitnah-fitnah, pergaulan gitu kan. Dari ya pergaulan yang antah berantah gak jelas itu. Kalau ibu itu nanti sudah mulai bisa mengikhlaskan, kemudian gimana caranya? Itu dengan mengulang-ulang aku sudah maafkan. Itu baik bagiku. Terus itu untuk menutup dari celah psikisnya dulu. Kalau dari celah yang fisik ya, organ dalam yang bermasalah ya lambung itu nanti ada obatnya. Dari ruqyah dengan bacaan-bacaan yang ada di buku ruqyah itu mudah itu. Tinggal nanti ibu baca saja. Insya Allah sehat walafiat. Itu intinya sebenarnya. Masalah sepele ya, tapi itu besar. Bisa jadi salah setan itu kebuka. Itu yang pernah saya tangani ketika lihat nasi kesurupan. Lihat nasi kesurupan. Ternyata dia punya trauma, nasi itu pernah dibuang sama pasangannya karena beliau itu susah diajak makan. Bukan dibuang sih sebenarnya, disodorkan, tapi dengan cara yang menurut beliau itu kasar. Itu bisa menjadi salah satu celah setan. Karena otak itu ngerekam, hatinya dia ngerekam kejadian itu. Nah, itu harus dikikis dulu satu persatu. Ya, dari mimpi tsunami itu takwilnya kehilangan otoritas diri karena terkekang itu. Orang kegulung tsunami bisa apa coba? Ya pasti akan kegulung kan, ikut arus. Ular adalah kematian. Nah, ular dan keranda adalah kematian jiwa. Maksudnya kematian perasaan, mati bahagia, mati ketenangan, mati rasa kepercayaan, atau yang semisal, wallahu a'lam bishawab. Nanti ibu evaluasi diri sendiri aja. Jadi bukan berarti Bu Lina meninggal, bukan, takwilnya nggak gitu.
tapi itu kabar dari Allah bahwa kamu ini ada kematian di dalam pikiranmu, di alam bawah sadarmu. Nah, apa yang mati ini perlu ibu koreksi. Itu tadi, mati bahagia kah? Mati rasa percaya, mati rasa aman, mati komunikasi yang sehat, atau sedih. Sedih kan mematikan apa? Perasaan, ya kan? Itu. Coba nanti ibu nggak perlu di sini, evaluasi sendiri di rumah. Saya cuma kasih petanya saja. Jadi malah itu mimpi-mimpi itu rahmat dari Allah. Ini asumsi saya pribadi, itu rahmat dari Allah, bukan dari setan malah. Allah pengen mengabarkan ini loh. Kamu pengen sembuh, nih mimpi meninggal, ya kan? Apa ada keranda, mimpi ular, mimpi tsunami. Itu semua puzzle-puzzle dari langit. Berkat doanya ibu, keistiqomahannya ibu, kesabarannya ibu selama ini. Doanya putranya yang soleh. Suami yang sabar, setia, dampingi ibu. Nah itu. Jadi ditambahkan semua. Clear ya. Jadi setelah ini semoga tidak ada pikiran sihirnya terlalu kuat lah apalah. Enggak. Karena ini sudah lama. Rentetannya panjang tuh. Kalau kita tarik benang merahnya itu panjang sekali dari kecil. Oh, itu semua tergambar kelihatan kok. Dari bekas-bekas. Yang di tangan, kalau lebih detail lagi mungkin di mata. Nanti kalau bisa kita foto. Dari meripat, dari apa? Matanya ibu. Udah gak tenang kan? Sudah plong ya? Udah jelas kan? Ini sakit-sakit jari jemari itu psikosomatis, Bu. Semakin panik, sakit lagi nih. Nanti semakin sakit, pasti semakin sakit. Jadi kalau sakit biarin aja lah. Toh juga udah menjelang paruh baya. Nah, gitu aja pikirannya. Aman itu. Setannya nggak sampai bikin seperti itu. Dia cuma ngembus-ngembuskan di pikiran ibu. Ini sihirnya hebat sekali. Aku nih kuat. Wah, kamu susah sembuhnya. Itu semakin ibu ikuti pikiran itu makin susah. Makin apa? Makin terjerembab, makin jatuh kesadarannya. Ya, semangat. Ya. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai terintegrasi kesadarannya. Ya kadang Pak Ustadz gimana ya caranya solusinya kalau pas kayak saya lagi yang tadi tuh pas sebelum alam mau kesini saya tuh sebenarnya udah menolak banget. Saya bisa saya pengen jangan sampai saya hilang kontrol. Tapi saya takutnya itu kurang lagi malah semakin besar tuh dorongan dalam badan tuh, meskipun saya semakin kuat saya untuk menahan diri, tapi dorongan yang kayak untuk saya hilang kontrol makin besar. Itu gimana ya Pak Ustadz? Itu solusinya ibu harus belajar mengenal mana bisikan dari nurani ibu dan mana yang dari setan. Ya, bisikan dari nurani adalah bisikan untuk membimbing kita kepada jalan ketaatan, jalan yang benar. Adapun yang dari setan selalu membuat takut, sedih, was-was, ya tanpa alasan yang jelas. Ibu datang ke sini, ibaratnya kita mau silaturahim ngobrol kayak gini, kok takut? Berarti itu dari setan, nggak mungkin dari nurani. Kalau memang itu dari setan, ibu harus minta sekat. Ya, minta sekat itu ke Allah. Ya Allah, beri aku sekat antara setan yang ganggu aku ini dengan pribadiku sendiri. Dan jangan biarkan setan ini menguasaiku. Ya. Ada doanya tapi pakai bahasa Arab. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Hafal enggak? Atau cukup tahu aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, tapi dengan sepenuh hati membacanya. Habis itu cuekin. Bodo amat. Kamu takut kan? Aku sih nggak takut. Jadi kalau misal ibu bisa mengenal jati diri ibu dengan bisikannya setan itu, kan otomatis ibu nggak perlu takut. Yang takut kan sejatinya setan itu, bukan ibu. Nah, mereka ibaratnya kayak energi gitu loh. Iya. Energi panas. Habis itu ibu manipulasi nafas aja, pelanin. Nah gini, pakai nafas diafragma. Ini juga bisa membantu penyembuhan
apa namanya ini, asam lambungnya ya, gangguan lambungnya. Setiap kali itu ada langsung Ya, atur tarik. nafas. Ikuti saya nih. Jangan pakai nafas dada ya, nafasnya perut. Pegang perutnya, kembungin. Pas tarik 5, tuh, 2, 3, 4, 5, keluarin 1. Pelan, 2, 3, 4, 5. Ulangi terus. Buang. Tarik. Buang. Nah itu seterusnya. Kalau bisa 5 menit aja, pasti tenang. Atas izin Allah, tenang. Saya dulu, kemarin-kemarin ini sakit gigi saya bolong. Udah gitu salah cabut gigi. Alatnya di rumah sakit itu nggak lengkap. Dioklak-aklek 1 jam itu sampai gigi saya copot. Sakitnya bukan main kan. Nah, saya sambil zikir, sambil olah nafas tadi itu. Alhamdulillah ya sakitnya berkurang, tapi tetap minum obat, nggak cuma itu aja, tetap minum obat analgesik untuk menekan pereda nyerinya. Nah kalau ibu kan nggak separah sakit gigi saya, jadi curhat ini. Iya, kalau sakit gigi sama sakit mata minum obat sembuh ya. Iya. Kalau saya kemarin dong, Pak Ustadz, ya Allah, kayak saya ngerasa ya Allah saya meninggal sekarang apa ya? Tiap malam saya tuh kayak tiap mau menjelang maghrib tuh kayak orang mau menunggu detik-detik eksekusi, gelisah, takut banget sampai tiap mau dari maghrib sampai tengah malam kayak gitu terus. Pak Ustadz. Iya, memang itu. Ya Mas, Allah. herbal lambungnya mana mas? Ini bu, minum ini ya, minum 5 kapsul. Pernah operasi juga? Dulu waktu anak masih usia berapa ya? Kelas 3 SD saya appendix usus buntu. Terus kemarin lahiran anak 2 semuanya sesar, cuman jarak berapa setahun sama setahun aja. Jarak deket. Tahun itu sesar. Tiap tahun sesar? Iya, dari 2 anak itu. Insya Allah ibu secara mental kuat lah. Kalau nggak kuat nggak mungkin bertahan sampai detik ini. Jadi saya nggak sabar. Ibu udah sabar. Tinggal dilatih aja untuk mengenali jati dirinya dengan bisikan-bisikan setannya selama ini. Serta ngerilis luka batinnya. Sebenarnya dari dulu banget saya tuh sering lihat channel Ustadz. Saya sempat pernah berdoa, ya Allah kalau Allah menakdirkan, pengen satu saat kalau bisa, tapi saya tahu pas Pak Ustadz kan jodohnya banget banyak, padat banget. Jodoh saya banyak, wow. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan Pak Ustadz, saya pengen langsung ruqyah, tapi qadarullah mungkin ya akhirnya Allah bisa menakdirkan saya. Ya, meskipun dengan jarak beberapa tahun yang lalu saya pernah berdoa, tapi alhamdulillah qadarullah sekarang. Udah lama ngikuti saya? Sering sih, udah sering gitu. Pas Pak Ustadz di acara yang ruqyah itu yang di Tasik. Ya untung aja ibu ke peta hidup ya, jadi tahu reaksinya separah itu. Sebenarnya dari dulu banget saya pengen, cuman ya belum, ya mungkin karena belum dipertemukan. Itu juga kan sebelum ini kan ya karena belum tahu ya, paling ya berobatnya ke ya istilahnya katanya apa ya, orang yang bisa kayak Ustadz gitu, dikasih doa air gitu aja. Mulai yang kita coba ruqyah itu yang saring itu juga saya nggak sengaja lihat di sosmed yang di Panjalu itu ya, lihat di selebaran temen, ya coba-coba aja. Tapi pas sebenarnya pas mau awal masuk ke sana juga saya tuh udah nggak nyaman, pengen pulang aja. Tapi iya sama kan. Tapi juga pengen udah pokoknya udah nolak, udah nggak mau. Tapi sama adik yaudah teh udah nanggung ya gitu. Pas awal ruqyah juga saya nggak tahu, cuma saya yang tahu katanya saya paling frontal di sana. Saya ada rencana insya Allah mau ke Masjid Agung Ciamis lagi, cuma belum tahu kapan. Mudah-mudahan. Nanti nunggu tim dari Jawa Barat. Iya, mudah-mudahan. Waktu di Ciamis memang banyak banget tuh yang reaksi. 2018. Nah, habis ini ibu nanti ke Ciamis itu saya ke sana, ibu bantuin ruqyah. Udah nggak diruqyah lagi. Udah sembuh sih. Alhamdulillah. Amin. Amin. Iya, insya Allah habis ini pulang sudah lebih baik lagi. Iya Pak Ustadz, capek saya selalu kayak gini tuh, apalagi. Yang penting selalu ingat itu ya. Kalau ada bisikan, baca apa? Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu cuekin. Pokoknya semakin kuat dorongan baca doa itu tuh sambil atur olah nafas itu ya. Iya, sama nanti minum ini rutin. 3 kapsul aja. Atau 2 ya boleh sesuai aturan. Nah, untuk semua teman-teman yang mengaminkan dan mendoakan
Bu Lina, semoga saya doakan juga semua keluh kesahnya diangkat oleh Allah, kesedihannya diganti dengan kebahagiaan, ketakutannya diganti dengan rasa aman, dan amarahnya yang meledak-ledak bisa jauh lebih netral. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.